Good morning, students. In 12th Commerce, we are learning about the employee training methods. In the previous class, we have learned about what is the meaning of training, what is the purpose of training, and what are the steps included in the training program. Already we have seen. Let us see the training methods. What are the training methods followed in an organization? So what is training? Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. So for doing a particular job, some skills are needed. Some employees have the skill, some employees do not have that skill. If the employees do not have that skill means the organization can arrange program to give a training, proper training to do a particular jobs. Then only the goals, the objectives of an organization can be achieved efficiently, effectively. Then thereby the productivity and profitability of the organizations may be increased. So many training methods are followed in an organization based on their structure. Based on their structure, the training methods followed in an organization can be classified into two: on-the-job training, off-the-job training. First, we will learn what is on-the-job training. The training can be classified under two heads: on-the-job training, off-the-job training. And off-the-job training are sub-classified into so many methods, and on-the-job training can be classified into so many methods. Now let us see what is on-the-job training and what is off-the-job training. On-the-job training refers to the training which is given to the employee at the workplace by his immediate supervisor. ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் அப்படின்னா விதின் அன் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது அந்த எம்ப்ளாயி வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஒர்க்கிங் பிளேஸுக்கு உள்ளேயே கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் அந்த எம்ப்ளாயியோட சூப்பர்வைசர் மூலமாக கொடுக்கப்படுது. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்க்கு பேர் தான் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங். On the job training refers to the training which is given to the employee at the workplace by his immediate supervisor. In other words, the employee learns the job in an actual work environment. Learning by doing and learning while earning. அதாவது இந்த ஜாபுக்கு, இந்த ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா லேர்னிங் பை டூயிங். அதாவது நம்ம செய்யும் போதே கற்றுக்குறோம், நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம். நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் மூலமாக நம்ம கற்றுக்குறோம். தட் இஸ் லேர்னிங் பை டூயிங். அண்ட் லேர்னிங் ஒயில் ஏர்னிங், அதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆல்ரெடி நம்மளை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லேர்ன் பண்ணுறோம். தட் இஸ் லேர்னிங் ஒயில் ஏர்னிங். So on-the-job training is suitable for imparting skills that can be learnt in a relatively short period of time. Within a short period of time, some skills and knowledge can be imposed to the candidates, to the employee of an organization. So this method is called on-the-job training. So on-the-job training is based on the principle of learning by doing or learning while doing. Under the on-the-job training method, the 5 methods are there. So on-the-job training methods are classified into 5: coaching, mentoring, job rotation, job instruction technique, apprenticeship, committee assignment. These are the methods of training given under on-the-job training. That is within the organization, within the working place, within the actual working environment. It's given by the immediate superior
to the employee. Immediate superior to the employee. So on the job training is otherwise called learning while doing, learning while earning. லேர்னிங் பை டூயிங், லேர்னிங் while earning. அதாவது ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் பிளேஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே சில விஷயங்களை கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங். ஸோ வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் அண்டர் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்? You have look at that chart given in your book. Coaching, mentoring, job rotation, job instruction technique, apprenticeship, committee assignment. Let us see one by one. Before that, one box is given under on the job training and off the job training. My employees are my most important assets. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய முக்கியமான அசட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயீஸ் தான். வித்தவுட் எம்ப்ளாயீஸ் நத்திங் கேன் பி அச்சீவ்டு பை த ஆர்கனைசர் ஆர் எம்ப்ளாயர். ஸோ வென் தே go home in the evening, net worth drops to 0. அதாவது அவங்களுக்கு கூட கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் எம்ப்ளாயி வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு 0 ஆயிடுதான். A software billionaire in Silicon Valley, யூஎஸ்ஏயில் இருக்கக்கூடிய சிலிக்கான் வேலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்லியனர், கோடீஸ்வரர், அவர் சொல்கிறாராம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்லியனர் சொல்கிறாராம், அவங்களோட கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி வீட்டுக்கு போகும்போது அவருடைய நெட் ஒர்த்து, அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் என்ன ஆயிடுதான், 0 ஆயிடுதான். ஸோ எம்ப்ளாயி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கிறார். The next we will see the methods under on the job training. First one, coaching method. In coaching method of training, the superior teaches and or guides the new employee about the knowledge and skills relevant to given job. இந்த மெத்தடு கோச்சிங் மெத்தடு. எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு டீச்சர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லெசன்ஸை டீச் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த நாலேஜ் ஸ்கில்லை ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் கோச்சிங் மெத்தட். இந்த மெத்தடில் இந்த சுப்பீரியரோடைய ரோல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, லைக் எ கோச் ஆர் அ கைடு ஆர் அன் இன்ஸ்ட்ரக்டர். ஒரு டீச்சர் எப்படி உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் அந்த சூப்பர்வைசர் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு கைடாக ஆக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அவரை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, கைடு, இன்ஸ்ட்ரக்டர், கோச். Under this method, the superior should point out mistakes, lapses committed by the new worker and also advise the remedial measures to the trainees. இந்த மெத்தடில் அந்த சுப்பீரியர் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, மிஸ்டேக்ஸை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதாவது எம்ப்ளாயி ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கப்பா, இப்படி தப்பு பண்ணி இது தப்பு, இப்படி நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதனால் நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய லாஸஸ் வரும். ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி குறையும். அதனால் நமக்கு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ஆர்கனைசேஷனுடைய அந்த எஃபிஷியன்சி பாதிக்கப்படும். ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட எஃபிஷியன்சி பாதிக்கப்பட்டால் அது நம்மளையும் தான் பாதிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ட்ரெயினரோடைய முக்கியமான வேலை. ஸோ ட்ரெயினீஸ் கேன் கிளியர் தயர் டவுட்ஸ் தென் அண்ட் தேர். அப்பப்போ அவங்களுக்கு அந்த சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த டவுட்ஸை, அந்த இதை அவங்க என்ன பண்ணிக்கணும், அப்பப்போயே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ கோச்சிங் மெத்தட் அப்படின்றது மோரல்லஸ் ஒரு டீச்சர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லெசன்ஸை டீச் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான். ஸோ அவங்களுடைய டவுட்டை அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அதில் இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸை அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த எம்ப்ளாயிக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கோச்சிங் எதுக்காக? ட்ரைனிங், சப்போர்ட், மோட்டிவேஷன், நாலேஜ், பொட்டன்ஷியல், எஜுகேஷன், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த கோச்சிங் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மூளையில் போய் என்ன பண்ணுது, நாலேஜ், பொட்டன்ஷியாலிட்டி, எஜுகேஷன், ட்ரைனிங் எல்லாத்தையும், மோட்டிவேஷன் எல்லாத்தையுமே அந்த மண்டைக்குள்ளே போய் அது என்ன பண்ணுது, இன்சிஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ கோச்சிங் மெத்தட் ஆர் ஃபாலோடு பை ஆர்கனைசேஷன்.
Coaching methods are easily followed in an organization. And the next one is mentoring method. Mentoring, that is like, it is also like a coaching method. Mentoring is the process of sharing knowledge and experience of an employee. Experience of an employee. ஒரு எம்ப்ளாயியோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுற ஒரு மெத்தடுக்கு பேர் தான் mentoring method. It focuses in this training on the development of attitude of the trainees. அந்த ட்ரெயினியை நம்ம யாருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமோ அந்த ட்ரெயினியோடைய டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி இந்த மென்டாரிங் மெத்தட் வந்து இருக்குது. எதற்காக அப்படின்னா அவங்கள வந்து அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய பண்புகளை மாற்றுறதுக்கு. ஸோ மென்டாரிங் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஃபார் மேனேஜீரியல் எம்ப்ளாயீஸ். Mentoring is always done by a senior person. It is also one-to-one interaction like coaching. அதாவது 1-to-1 அப்படின்னா என்னென்னா அந்த சூப்பர்வைசர், அந்த கோச்சர், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர், அந்த ட்ரெயினர் யாருக்காக கொடுக்குறாரு? 1-to-1 அவங்களுக்கு மட்டும்தான். அதாவது ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியை ஒரு சூப்பர்வைசர் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்கக்கூடியது. அதுக்கு பேர் தான் 1-to-1 interaction. So besides the mentor is responsible for the providing necessary supports to trainees and feedback on the performance of trainee. ட்ரைனிங்கை கொடுத்த பிறகு அந்த ட்ரெயினர் வந்து என்ன ஃபீட்பேக் சொல்கிறாரு, அவங்க வந்து அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு அந்த ட்ரெயினியோடைய ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணணும், அப்ரைஸ் பண்ணணும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் பண்ணணும். ஆஃப்டர் ப்ரொவைடிங் நெசசரி சப்போர்ட் டு த ட்ரெயினி, த ஃபீட்பேக் அண்ட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயினி ஷுட் பி டன் பை த சீனியர் ஆர் மென்டார். ஸோ அதுக்கு அவங்க தான் பொறுப்பு. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் லைக் எ கோச்சிங் மெத்தட். மென்டாரிங் மெத்தடும் கோச்சிங் மெத்தடும் மோரலஸ் ஒரே மெத்தடு தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாப் ரொட்டேஷன் மெத்தட். Job rotation is an important method for broadening the knowledge of executives. Under this method, the trainee is periodically shifted from one workplace to another work and from one department and division to another department, division for a particular period of time. The main aim of job rotation is to expose the employee to various interrelated jobs. அதாவது இந்த ஜாப் ரொட்டேஷன் அப்படின்ற மெத்தடோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸ்போஸ் த எம்ப்ளாயி டு வேரியஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் ஜாப். ஒரே ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வேலைகளையும் அந்த எம்ப்ளாயி பழகிக்கிடணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸில் ஒரு மேனேஜரை போட்டிருக்காங்க. அந்த மேனேஜர் வந்து ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் போதாது. ஸோ அவருடைய வேலையை வந்து அவர் வந்து ப்ராட் மைண்டோடு பார்க்கணும், நேரோ மைண்டோடு பார்க்கக்கூடாது. இந்த ஆர்கனைசேஷனில் வேறு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, என்னென்ன இருக்கும், ரா மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், செல்லிங் இருக்கும், பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட், அண்ட் தென் நிறையா சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், எத்தனையோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த மேனேஜரை வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அவர் போய் அங்கே போய் பார்க்கணும், அங்கே வேலைகள் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும். அப்படின்றதுக்காக அவரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு ஒர்க்கிங் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஒர்க்கிங் பிளேஸ்க்கு, ஒரு பிரான்ச்சிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு. இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அந்த அந்த எம்ப்ளாயியோடைய அந்த ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. எதன் மூலமாக அப்படின்னா, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எல்லா ஜாப்ஸை பற்றின நாலேஜையும் அவங்க கேதர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க, த மெயின் எய்ம் ஆஃப் ஜாப் ரொட்டேஷன் இஸ் டு எக்ஸ்போஸ் த எம்ப்ளாயி டு வேரியஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ். அந்த ஜாபுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஜாப்ஸையும் அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிடணும். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஜாப் ரொட்டேஷன் மெத்தட். ஸோ ஜாப் ரொட்டேஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் மெத்தட் ஃபார் ப்ராடனிங் த நாலேஜ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ். மேனேஜர் அப்படின்றவர் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல் இருக்கிற ஒரு பர்சன். அப்போ அவருடைய நாலேஜ் வந்து ப்ராடன் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும், அதிகரிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த மெத்தடோடைய முக்கியமான நோக்கம். அப்போ இந்த மெத்தடில் அந்த ட்ரெயினி, அந்த
அந்த ட்ரெயினி வந்து பீரியாடிக்கலி அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஒர்க் பிளேஸ் டு அனதர் ஒர்க் அண்ட் ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் அண்ட் டிவிஷன் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு துறையிலேருந்து இன்னொரு துறைக்கு அவருடைய ஜாபோடைய இதை வந்து ஒர்க்கிங் பிளேஸை மாற்றுறாங்க. தட் இஸ் ஜாப் ரொட்டேஷன் மெத்தட்.